سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے کہا ہے کہ ہائیڈرا کے اقدامات کی وجہ سے غیر قانونی تعمیرات کے بارے میں عوامی بیداری میں اضافہ ہوا ہے اور اب پلاٹوں اور فلیٹوں کے نئے خریدار احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائیڈرا کو اب تک 5800 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیات میں غیر مجاز یا غیر قانونی تعمیرات کی زیادہ شکایت ہیں۔ رنگناتھ نے کہا کہ ہائیڈرا نے اب تک 200 ایکڑ اراضی کو بچایا ہے۔ اب تک 8 تالاب اور 12 پارکوں کو بچایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تالابوں کے حوالے سے سال 2000 سے 2024 تک کی تصاویر اکٹھی کی جا رہی ہے۔ ایف ٹی ایل کے حوالے سے ہم ایک شفاف اور سائنسی و ٹیکنالوجی پر مشتمل طریقہ کار اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تالابوں کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے حدود اور بفر زون قائم کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس 30 دسمبر کو صبح 10 بجے منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی سیکریٹری نرسمہاچاریلو نے اس سلسلے میں تمام اراکین اسمبلی کو اطلاع دی۔ یہ اجلاس بطور خاص تعزیتی امور کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ آنجہانی وزیر اعظم کو یاد کرتے ہوئے ان کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ اینٹی کرپشن بیورو نے ہفتے کے روز شنکر پٹم کے نائب تحصیلدار ملیشم کو ایک شخص سے 6000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملیشم نے NALA کی تبدیلی کے لیے ایک شخص سے رشوت مانگی۔ رشوت نہ دینے پر متاثرہ نے ACB سے رجوع کیا، جس نے رقم وصول کرتے ہوئے نائب تحصیلدار کو پھنسایا۔ ACB کے DSP رامانامورتی اور دیگر نے چھاپے میں حصہ لیا۔ دوسری بیوی نے اپنے شوہر کے گھر کے سامنے دھرنا دیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع پیداپلی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے کنال گاؤں کی رہنے والی ناگل جوتی سے دیوندر نامی نوجوان نے 5 سال قبل شادی کی تھی۔ جوتی نے میڈیا کو بتایا کہ وہ دیوندر کی دوسری بیوی ہے۔ اسے شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس کا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس دوران جوتی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر تیسری شادی کرنے جا رہا ہے تو اس نے شوہر کے مکان کے سامنے دھرنا دیا۔ اس موقع پر جوتی نے میڈیا کو بتایا کہ پہلی شادی کو چھپاتے ہوئے اس سے شادی کی گئی اور اب اس کا شوہر تیسری شادی کی تیاری کر رہا ہے، جس کی اطلاع پر اس نے رشتہ داروں اور مقامی افراد کے ساتھ مل کر احتجاج کیا۔ جوتی نے کہا کہ اس کے سسرالی رشتہ دار جہیز کے لیے اس کو ہراساں کرتے تھے اور اس کی پٹائی بھی کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک اور لڑکی سے ناانصافی نہیں ہونے دے گی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور اسے سمجھایا۔ یادگیری گٹا سے واپس آنے والے ایک خاندان کو سانحہ پیش آیا جب وہ ہفتے کی صبح ایک حادثے کا شکار ہو گئے جس میں خاندان کے 2 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ بھونگیر بائی پاس کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک خاندان یادگیری گٹا میں لکشمی نرسمہا سوامی مندر کا دورہ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ وہ جس موٹر سائیکل پر جا رہے تھے وہ سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ ایک خاتون پاونی اور اس کے 3 سالہ بیٹے کنہیا کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اس کے شوہر جگن اور بیٹی ستویکا اس واقعے میں زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق متاثرین کا تعلق حیدرآباد کے چمپا پیٹ سے تھا۔ دبئی میں واچ مین کی حیثیت سے کام کرنے والا حیدرآباد کا ایک شخص راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ 60 سالہ نامپلی راج ملیہ جو حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، دبئی میں بطور واچ مین کام کر رہا ہے۔ اسے لاٹری ٹکٹ خریدنے کا شوق ہے اور اس عادت کے تحت اس نے بگ ٹکٹ نامی لاٹری کا ٹکٹ خریدا۔ اس بار قسمت نے یاوری کی اور لاٹری اس کے نام نکل آئی۔ حال ہی میں اعلان کردہ بگ ٹکٹ ملینئر الیکٹرانک لکی ڈرا میں راج ملیہ فاتح کے طور پر سامنے آیا۔ لکی ڈرا میں 1 ملین درہم تقریباً 2,32,76,460 روپے جیت لیے۔ راج ملیہ جو ایک بلڈنگ میں واچ مین کے طور پر کام کرتا ہے، اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ 30 سال سے لاٹری کے ٹکٹ خرید رہا تھا۔ آخر کار اس نے لاٹری جیت لی۔ اس نے کہا کہ وہ اس انعام کی رقم کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ بانٹے گا جنہوں نے اسے ٹکٹ خریدنے میں مدد کی تھی۔ باقی رقم کو وہ اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے استعمال کرے گا۔ نقلی کرنسی نوٹ چلانے کی کوشش پر ایک شخص کو پکڑ لیا گیا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے مچلی پٹنم میں پیش آیا۔
पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने शराब की दुकान पर 500 रुपए की नकली करेंसी नोट चलाने की कोशिश की। ताहम शराब की दुकान के मालिक की इतला पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 6500 रुपए के नकली करेंसी नोट जब्त किए। पुलिस ने बताया कि कल शब ये वाकया पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। अब वो हर हिंदुस्तानी की यादों में रहेंगे। मनमोहन सिंह की आखिरी रस्मात में सदर द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर मौजूद थे। मनमोहन सिंह को आज सुबह तकरीबन 8:30 पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में आखिरी दर्शन के लिए लाया गया, जहां कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने उन्हें खिराज-ए-क़िदत पेश किया। मनमोहन सिंह का आखिरी सफर कांग्रेस हेडक्वार्टर अकबर रोड से निगमबोध घाट तक शुरू हुआ। राहुल गांधी को भी मरकजी गाड़ी में बैठे देखा गया। जब कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगमबोध तक उनका आखिरी सफर शुरू हुआ तो इस दौरान कांग्रेस कारकुनान नारे लगाते रहे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह तेरा नाम रहेगा और मनमोहन सिंह अमर रहे। एक प्राइमरी स्कूल के उस्ताद और नक्शो निगार के मुसव्विर के नरेश ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को चौक के टुकड़े पर उनकी तस्वीर तराश कर इख्तिराई अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। नरेश ने 4.5 घंटे लगाकर चौक के टुकड़े पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर तराशी। नरेश ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह की तस्वीर खो दी है, जिन्होंने इक़्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ करवाते हुए मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सख्त जदोजहद की। मनमोहन सिंह की कौम के लिए की गई खिदमात को मुल्क फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो चौक के टुकड़े पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खुदी हुई तस्वीर रखने पर फख्र महसूस करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फार्मूला इरेस केस के सिलसिले में बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामाराव के साथ सीनियर आईएएस अफसर अरविंद कुमार और एचएमडीए के साबिक चीफ इंजीनियर बीएलएन रेड्डी को तलब किया है। केटीआर को 7 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा गया है, जबकि अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी को बेतरतीब 2 और 3 जनवरी को पेश होना है। एसीबी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून PMLA के तहत तहकीकात की जा रही हैं। FEMA की अलहदा तहकीकात शुरू की गई। ईडी ने भी मुमकिन खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुतवाज़ी तहकीकात शुरू की है। बशमुल गैर मजाज फंड्स की बैरून मुल्क मुंतकली और गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़वाबित की पाबंदी, फंड की मुंतकली में बेज़ाब्तगियाँ। एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में KTR, अरविंद कुमार और BLN रेड्डी के नाम हैं। मरकजी बजट में फंड्स के इख्तिसास में तेलंगाना के साथ हर साल गैर मुनसिफाना सलूक के बावजूद हुकूमत तेलंगाना को अगले मालियाती साल 2025-26 के मरकजी बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। मरकजी बजट आइंदा साल फरवरी में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अपनी तरजीहात का खाका मरकज को पेश कर चुकी है, जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए की माली मदद तलब की गई है। इन प्रोजेक्ट्स में इलाकाई रिंग रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले, मूसा रिवर प्रोजेक्ट और दीगर शामिल हैं। रियासत की कांग्रेस हुकूमत को उम्मीद है कि AP तंजीम जदीद एक्ट के तहत ज़ेरअल्तवा मालियाती मसाइल के बशमूल मरकज से फंड्स के हुसूल के मसले की यकसुई होगी। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का और मुतालिका रियासती वज़रा ने इस सिलसिले में मरकजी वज़रा को तजावीज़ पहले ही पेश कर दी हैं। अगले साल 2025 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल है। उनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत में नजर आएगा। ये बात मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़े जियोलॉजी स्पेस रिसर्च सेंटर के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताई। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण दिन के वक्त होगा, इसलिए भारत में ये नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण अमेरिका, मगरबी यूरोप, मगरबी अफ्रीका और शुमाली व जनूबी अटलांटिक समंदर के इलाकों में देखा जा सकेगा। इसी तरह 29 मार्च को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन इसका असर भारत में नहीं होगा। यह ग्रहण शुमाली अमेरिका, यूरोप और शुमाली मगरबी रूस में नजर आएगा। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के दरमियान होने वाले मुकम्मल चांद ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। ये ग्रहण भारत के साथ यूरोप, अंटार्कटिका, मगरबी पैसिफिक समंदर, ऑस्ट्रेलिया और बहरे हिंद के इलाकों में भी मुकम्मल तौर पर नजर आएगा।
2025 का आखिरी ग्रहण 21 और 22 सितंबर के दरमियान होगा, जो जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन ये भी भारत में नजर नहीं आएगा। प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर शमशाबाद RGI एयरपोर्ट के स्टॉलों से ड्यूटी फ्री शराब स्मगल कर रहे थे और गैर कानूनी तौर पर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। गिरफ्तार शुदा 37 साला MG मियां नायक, कांस्टेबल 36 साला भंडारी लिंगैया, होमगार्ड 36 साला P राघवेंद्र राव, होटल मैनेजर और 36 साला G हरीश कुमार ने एक सिंडिकेट तश्कील दी और मुबैना तौर पर एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री शराब स्मगल कर रहे थे। जी मियां नायक ने अपने साथियों की मदद से एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदी। मसरूफ औकात में या VIP के दौरे के दौरान उसे हवाई अड्डे से बाहर स्मगल करने के बाद ये गैंग उसे शहर में बाकायदा ग्राहकों को फरोख्त कर रहा था। इत्तला मिलने पर P&E टीमों ने नजर रखी और उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की शराब बरामद कर ली। उनसे 15 लाख, जबकि उनमें से 4 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। उनका एक साथी महेश्वर मफरूर है, उसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।